हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तंजीम स्टूडियो बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को ईद उल अजहा के अवसर पर चामराजपेट के ईदगाह मैदान में आयोजित सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया और राज्य के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर देते हुए कहा, सभी को आपसी प्रेम और विश्वास के साथ भाई बहन की तरह रहना चाहिए। सभी को सहिष्णुता विकसित करनी चाहिए। अगर दूसरे धर्मों के लोगों से प्यार किया जाए तो देश समृद्ध हो सकता है। सिद्धारमैया ने कहा, अल्पसंख्यकों को किसी भी कारण से चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार सभी धर्मों और जातियों के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर डेली लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे चाहिए और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब आए हुए हैं। आप तमाम की जानिब से, मेरी जानिब से उनको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग सब जानते हैं, जो भी बकरीद और रमजान की ईद के मौके पे सिद्धरामैया मेरे ख्याल से कर्नाटक के अंदर कोई भी चीफ मिनिस्टर जो बकरीद ईद और रमजान ईद के अंदर हम लोग की खुशी के अंदर जो शरीक होते, मेरे हिसाब से सिवे कर्नाटक में सिवे सिद्धरामैया कोई नहीं कह सकता हूँ। वो पिछले साल रमजान की ईद में सिद्धरामैया साहब आने वाले थे, तबीयत नासार होने की वजह से वो नहीं आ सके। अभी बकरीद ईद के अंदर 8 दिन पहले मेरे को बुला के मैं रमजान ईद पे आने वाला था, तबीयत नासार होने की वजह से मैं नहीं आ सका, इसलिए इस बार मैं बकरीद ईद में मैं शरीक होता हूँ करके उन्होंने सामने से चल के और तय करके आज हमारे बीच में आए हुए हैं। उनकी आपकी तमाम की जानिब से उनकी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे सीएमए के तमाम जिम्मेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ में हमारे एक्स कॉर्पोरेटर अपोलो चंद्रशेखर जिन्होंने अच्छा इंतजाम किया, उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बीबीएमपी के तमाम ऑफिसरों का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए ये पुलिस का जो सही इंतजाम कराने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए दोबारा ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाअल्लाह, आप पूरी रियासत की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। मैं आपको भी तमाम मुसल्लियों की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, दुश्मनों से हिफाजत फरमाए और इसी तरह जादूगरों से हिफाजत फरमाए। ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರು, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈದ್ ಉಲ್ ಅಜಾ, ಈದ್ ಉಲ್ ಅಜಾ ಇದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಬಹುತ್ವದ ದೇಶ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನಾಂಗವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಆಗ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರನೂ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜನೂ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಏಳಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು, ಹಿಂದೂಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿರ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧರಿರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ರಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ 7 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿಗೆ ಆತಂಕ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬೆಳೀಲಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬೆಳೀಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ.